وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نما كأنما ممهدك نما من آمن كان نما من كبير كان نما من ينام كان نما من يدر كان نما من ينبي كان نما من هندر كان نما من كان نما من هندر كان نما من دكن كان نما مشهور كان نما من إسلام كان نما من إيمان كان نما من إحسان كان نما من إخلاص كان نما من بكاء كان نما من كي كان نما من بركة كان نما ممودا كان نما من يدعو كان نما من يملك كان نما من ينبغي كان نما من ينجي كان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نما من أنبل كان نما معب كان نما من لامس كان نما رضا كان نما من انت كان نما مرد كان نما من أشئ كان نما من gila kan di mana hamba berada namamu terus dibinta mim habib di dada ku rindu Nabi Muhammad di mana hamba berada namamu terus dibinta min hamim di dada ku rindu Nabi Muhammad di mana hamba berada namamu terus diminta hamim di dada ku Nabi Muhammad
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوى التعلم والتعليم، التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير والدعاء على الهدى ابتغاء قربه وثوابه ومرضاته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. InsyaAllah pada petang yang mulia ini kita akan sambung lagi pengajian kita pada membicarakan kitab Aqidatul Awam. Pada kelas yang lepas kita dah masuk kepada perihal Nabi SAW, menceritakan tentang nasab Nabi SAW, lahir baginda SAW, wafat baginda dan juga kenabian baginda SAW. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk sedikit lagi pada bab anak-anak Nabi SAW dan isteri baginda SAW, insyaAllah. Jadi sebelum itu kita akan bacakan dulu manzumah kita. Jadi akan lebih panjang lah sebab kita dah sampai ke akhir-akhir kan. Jadi bacaannya dah nak sampai habis lah. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول والآخر البكي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باكي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالسرك والتبليغ والأمانة وجائز في حاكهم من أعراض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعوية عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وركيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحاكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب
نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولادهم فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربين جميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت ردية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المختفى. Baik. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita dah sampai ke bait yang ke berapa tak tahu ni, tapi dah sampai dekat sini ya. Wasab'atun auladuhu faminhum di sini. Sab'atun auladuhu faminhum. Semalam kita dah bincangkan tentang Nabi Yuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Ayahnya Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasib, ibunya Aminatul Zuhriyah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Mauliduhu tempat lahirnya di Makkah Al-Aminah. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taibatul Madinah, di Taibah, nama lain bagi Madinah. Atamma qabla wahyi 40, Nabi menyempurnakan wahyu. Maksudnya Nabi dapat wahyu ketika mana umurnya sempurna 40 tahun. Wa umruhu, dan umurnya ketika wafat qad jawaza 60, telah melepasi 60 tahun. Jadi hari ini musannif akan masuk kepada membicarakan tentang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi insya-Allah kita masuk kepada kitab syarahan kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam. Aulad jamak bagi walad. Walad adalah anak. Bila dalam bahasa Arab kalau walad tu masuk semua. Anak lelaki pun masuk, anak perempuan pun masuk. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam, anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif wa sab'atun auladuhu faminhum. Dan 7 sab'ah, 7 ni. Auladuhu, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum, di antara mereka 3 minadh-dhukuri tufhamu, 3 daripada lelaki yang difahami. Qasim wa Abdullah. Qasim yang pertama, Abdullah yang kedua. Wa huwa at-tayyibu. Tayyibu ni adalah gelaran bagi Abdullah. Wa tahirun, sama juga gelaran bagi Abdullah. Bidzaini dha yulaqabu, dengan tayyib dengan tahir ini dilaqabkan Abdullah. Mana 2 gelaran ini untuk Abdullah. Atahu Ibrahimu min Sariyah ataupun min Suriyah. Telah datang lepas itu Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Suriyah. Suriyah ni maknanya bukan isteri ya, datang daripada hamba. Datang daripada hamba, iaitu ibunya siapa? Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah berasal daripada Mesir. Nanti kita akan bicarakan tentang beliau. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Adapun anak-anak selain daripada Ibrahim ini semuanya datang daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Mereka itu berapa orang? Hum 6. Mereka itu ada 6 orang. Fakhudh bihim walijah, maka cintakanlah kepada mereka. Wa arba'un minal inati tudkaru. Adapun 4 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang daripada perempuan pula. Ridwanu rabbi lil jami' yuzkaru. Semuanya didoakan dengan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut nama dia orang, kita kena sebut radhiyallahu anha. Fatimatuz Zahra, dimulakan dengan Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Ba'luha Ali, yang suaminya itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa ibnahuma, dan anak mereka As-Sibtani. Sibtan maknanya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadluhum jali, kelebihan mereka sangat-sangat jelas, sangat-sangat terang. Fa Zainabun, kemudian Zainab pula anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'daha Ruqayyah, kemudian Ruqayyah. Wa Ummu Kalthumun zakat radiyah, kemudian Ummu Kalthum. Ummu Kalthum yang diridai. Baik, di sini disebutkan beberapa mufradat lah. Bizaini, iaitu bitaib dengan tahir. Surriyah, boleh baca surriyah, boleh baca sariyah juga. Wahya al-amah. Di sini ya.
atahu Ibrahim min Suriyah. Suriyah ni Ibrahim datang daripada seorang hamba. Maknanya bukan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakhudh bihim walijah ay khudh waqsib bi ma'rifati auladihi sallallahu alaihi wasallam mahabbatah mustamirah. Ambillah pengetahuan ini dengan kamu mencintai kepada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kecintaan daripada dalaman kita. Baik. Ba'luha iaitu zaujuha wa binahuma, anak Fatimah dengan Sayyidina Ali siapa? Hasan wa Husain. Baik, asyarah. Baik, kita akan masuk pada syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun. Anak Nabi kita ada 7 orang kan dalam lagu kan. 3 lelaki, 4 perempuan. Auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun, 7 orang. Thalathatun banun, 3 daripadanya lelaki, wa arba'atun banat, dan 4 daripadanya perempuan. Yang pertama Al-Qasim. Wa kunniya bihi sallallahu alaihi wasallam. Kunyah maksudnya apa? Nabi digelarkan. Kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Ayah kepada Qasim. Dalam bahasa Arab, dan orang Arab ni dia selalu menamakan ayahnya itu dengan panggilan bagi si anak. Maknanya kalau anak pertama dia Qasim, kata dia ni Abul Qasim. Kalau anak pertama dia Ibrahim, Abu Ibrahim, Abu Muhammad, Abu Abdullah, macam tu. Maka anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Qasim, maka Nabi digelarkan sebagai Abul Qasim. Dan ada riwayat hadis yang mengatakan jangan kamu menamakan diri kamu Abul Qasim, kerana Abul Qasim adalah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama khilaf adakah boleh kita menamakan seseorang dengan Abul Qasim. Walaupun anak dia nama Qasim sekalipun, apakah hukum kita memanggil dia dengan Abul Qasim? Sebab Abul Qasim adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama khilaf pada masalah tersebut. Ramai di kalangan ulama mengatakan tak boleh kita panggil seseorang yang lain dengan Abul Qasim, kerana itu nama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abul Qasim. Maka anak pertama namanya adalah Al-Qasim. Meninggal Al-Qasim ini ketika di Mekah lagi, wa umruhu sanatan, ketika dia berumur 2 tahun. Ada kata 6 bulan, ada kata 7 bulan. Banyak khilaf pada waktu wafatnya Qasim, sebab ketika ini Nabi belum jadi Nabi lagi. Nabi belum diangkat menjadi Nabi lagi. Wa huwa awwalu man mata min auladihi sallallahu alaihi wasallam. Qasim ini adalah anak pertama yang wafat daripada anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim, anak sulung Nabi lah. Yang kedua Sayyidina Abdullah. Abdullah al-mulaqab bit-tayyib wat-tahir, yang digelar sebagai at-tayyib dan juga tahir. At-tayyib maksudnya yang baik, yang suci. At-tahir juga yang suci ya. Tufi bi Makkah juga. Tufi bi Makkah saghiran. Meninggalnya Sayyidina Abdullah ni di Makkah ketika mana dia masih kecil. Walamma tufiya. Setelah mati anak yang kedua ini, setelah wafat anak yang kedua Abdullah ini, kata seorang kafir, Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il orang kafir Quraisy, As-Sahmi, dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadin qata'a waladuhu fa huwa abtar. Lepas meninggal anak Nabi yang kedua, dia kata tak ada dah anak Nabi Muhammad ni. Tak ada dah anak Muhammad ni, maka dia dah tak ada zuriat dah. Fa huwa abtar maksudnya dia dah tak ada zuriat. Maknanya dia menghina, mengkeji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun turunkan ayat daripada suratul Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah dalam Quran, jangan kamu bersedih wahai Muhammad, kerana musuh kamu itu Al-As bin Wa'il ini yang tidak ada keturunan. Kamu akan ada keturunan. Maknanya Allah menangkal dan menepis dakwaan daripada Al-As bin Wa'il yang mengatakan Nabi Muhammad tidak mempunyai zuriat setelah kematian Abdullah. Maka Allah membalas balik, Allah kata inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh kamu itu, yang menghina kamu itu yang tidak ada zuriat. Memang berlaku selepas itu, semua anak-anak Al-As bin Wa'il ni meninggal dan tidak ada zuriat selepas itu. Kesan daripada dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyifatkan di sini bahawasanya zuriat Nabi akan ada sampai ke hari kiamat. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bila Allah kata bukan kamu yang tidak ada zuriat, musuh kamu yang tidak ada zuriat, tetapi zuriat kamu akan bersambung berterusan sehingga ke hari kiamat. Jadi itulah yang disepakati oleh para ulama. Dan itu yang berlaku sekarang. Nanti akan disebutkan bahawasanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi wujud hingga ke sekarang dan akan wujud sampai ke hari kiamat. Baik. Itu anak Nabi yang kedua, Abdullah. Okey, anak yang ketiga, anak lelaki yang ketiga adalah Ibrahim. Ini turutan ni bukan ikut turutan bukan anak pertama, anak kedua. Nanti kita akan sebutkan turutan yang sebenar. Cuma di sini disusunkan berdasarkan bait yang disusun oleh musannif. Sebab dia sebutkan anak lelaki dulu, maka disebutkan Qasim wa Abdullah wa Ibrahim. Sedangkan Ibrahim ni anak bongsu yang terakhir sekali, Ibrahim. Okey. Cuma disebutkan dari segi apa yang disebutkan oleh musannif dalam baitnya. Ibrahim wulida fi Dzulhijjah, dilahirkan pada bulan Dzulhijjah sanah 8 minal hijrah, tahun 8 hijrah. Maknanya sebelum Nabi wafat dalam 2 tahun.
sebelum Nabi wafat dalam 2 tahun. Maka Ibrahim ni adalah anak bongsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqqa sallallahu alaihi wasallam. Apa aqqa ni? Nabi akikahkan dia. Nabi akikahkan dia yaum sabihi bikabshain. Hari ketujuh dengan 2 ekor kibash. 2 ekor biri-biri. Wa sammahu yauma idzin. Maka Nabi namakan dia juga pada hari ketujuh. Wa halaqa sya'rahu, dan Nabi bercukur rambutnya. Wa tasaddaqa bi zinati fiddah, dan Nabi sedekahkan dengan timbangan rambut tersebut berupa perak. Nabi sedekahkan dengan harga perak lah. Dengan berat rambutnya Sayyidina Ibrahim ni Nabi sedekahkan. Maka ini daripada peristiwa ini sunat kita mengakikahkan anak kita, menamakannya dan juga menyukurkan kepala dia pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh. Tu fi sanah 10 minal hijrah. Meninggal tahun 10. Maknanya dia hidup 2 tahun lah. Wa umruhu kenapa dia kata di sini wa umruhu 16? Betul. Dan umurnya 16 bulan. Ingatkan 16 tahun tadi. Ada umurnya 16 tahun. 16 bulan, astagfirullahaladzim. 16 bulan ketika dia meninggal tu, maknanya dalam setahun lebih lah. Dalam setahun lebih. Dan Kak Dekol mengatakan umurnya 18 bulan. 18 bulan. Maknanya setahun lebih hidupnya Ibrahim juga mati ketika mana dia masih lagi bayi. Tak sampai 2 tahun lagi. Ulama menyebutkan kenapa Allah menarik semua nyawa anak-anak Nabi SAW yang lelaki ketika mana dia kecil, kerana untuk mengelak berlakunya apa yang berlaku pada Nabi-Nabi yang lain. Berlaku pada Nabi-Nabi yang lain, Nabi yang lain, bila dia dah jadi Nabi, maka kebiasaannya anak dia juga akan menjadi Nabi. Kebiasaanlah kebanyakan Nabi yang lain, anaknya juga akan menjadi, salah seorang anaknya akan diangkat menjadi Nabi. Maka apabila Nabi SAW adalah akhir ataupun Nabi yang terakhir, maka Allah tak jadikan ada anaknya yang panjang umur, supaya orang-orang Islam tak kembali pergi kepada anak dia dan mengangkat dia menjadi Nabi. Maka Allah dah putuskan awal-awal lagi bahawasanya tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad, anak dia pun tidak ada. Yang kamu nak pergi angkat jadi Nabi seperti Nabi-Nabi yang lain pun tidak ada. Maka itu antara hikmah Allah mematikan ketiga-tiga anak lelaki Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan benar-benar Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan dia tidak ada anak lelaki. Tapi anak perempuan yang ada, dan daripada anak perempuan itulah bersambungnya zuriat Nabi SAW. Yang keempat, anak Nabi yang keempat, iaitu anak perempuan Nabi, Sayyidatuna Zainab. Zainab tazawwajuha ibnu khalatiha, berkahwin dengan sepupu dia sendiri, Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' ni sepupu Zainab lah, maknanya anak saudara Nabi, anak saudara belah ibu Nabi SAW. Wa ummuhu Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid ni maknanya adik-beradik dengan Khadijah binti Khuwailid. Wulidat lahu Aliyan wa Umamah. Daripada Zainab ini dapat 2 orang anak. Seorang nama Ali, seorang nama Umamah. Seorang nama Ali, seorang nama Umamah. Cucu Nabi ni. Cucu Nabi Cucu Nabi daripada anak perempuan Zainab ni. Dan Umamah ni yang ceritanya Nabi angkat dia ketika Nabi semayang. Umamah ni selalu datang ketika Nabi solat, dan Nabi angkat dia, Nabi dukung dia ketika mana Nabi sedang solat SAW. Dukung cucunya bernama Umamah. Tufiyat sanah 8 minal hijrah. Sayyidatina Zainab meninggal pada tahun 8 hijrah. Pada tahun 8 hijrah, maknanya tahun yang sama lahirnya Ibrahim. Tahun yang sama lahirnya Ibrahim. Sayyidatina Ruqayyah. Sayyidatina Ruqayyah, anak Nabi yang kelima, tazawwajaha Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan berkahwin dengan Sayyidatina Ruqayyah. Tapi dia meninggal ketika mana pulangnya Nabi SAW daripada perang Badar. Ketika peristiwa perang Badar, Sayyidatina Ruqayyah dah sakit dah ketika tu. Maka Nabi tugaskan Sayyidina Uthman untuk jaga isteri dia dan tak pergi berperang bersama para sahabat. Maka Sayyidina Uthman pun temanlah Ruqayyah. Sayyidina Ruqayyah tak pergi perang Badar. Bila Nabi pulang daripada perang Badar, ketika kepulangan, ketibaan Nabi itu, ketika itulah meninggalnya Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu taala anha pada bulan Ramadan, fi Ramadan sanah 2 min hijrah, pada tahun 2 hijrah. Ketika itu Nabi mengatakan kepada Sayyidina Uthman, walaupun kamu tak pergi perang Badar, tetapi kamu dapat ghanimah, harta-harta rampasan perang Badar, dan kamu juga akan dapat pahala yang sama seperti mana orang-orang yang pergi berperang di perang Badar, sebab kamu ada masyaqqah, sebab kamu ada apa? Ada halangan untuk kamu pergi berperang. Setelah kematian Ruqayyah, Sayyidina Uthman berkahwin dengan anak yang seterusnya, Ummu Kalthum. Maka Ummu Kalthum juga tazawwajaha Uthman bin Affan, dikahwini oleh Sayyidina Uthman bin Affan ba'da wafati Ruqayyah,
setelah meninggalnya Sayyidina Ruqayyah. Maka Sayyidina Uthman ni berkahwin dengan 2 orang anak puteri Nabi SAW. Yang pertamanya Ruqayyah, yang keduanya Ummu Kalthum. Maka digelarkan Sayyidina Uthman dengan apa? Dhunnurain. Dhunnurain maksudnya apa? Sahabat yang mempunyai 2 cahaya. Yang mempunyai 2 cahaya. Sebab apa? Sebab dia berkahwin dengan 2 puteri Nabi SAW. Tufiyat sanah 9 min al-hijrah. Meninggal pula Sayyidina Ummu Kalthum ni, meninggal awal jugalah. Maknanya lepas kahwin dengan Ruqayyah pun meninggal, lepas kahwin Ummu Kalthum pun meninggal juga. Di sisi Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu pada tahun 9 Hijrah. Setahun sebelum atau setahun lebih sebelum kematian Nabi SAW. Jadi ketika Nabi wafat, hanya anak Nabi yang seorang ini saja yang ada, yang ketujuh ni. Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Sayyidatuna Fatimatuz Zahra tazawwajuha Ali bin Abi Talib, yang berkahwin dengan Sayyidina Ali. Sebab tu di atas sana di bait sana kata Fatimatuz Zahra ba'luha Ali. Fatimatuz Zahra yang suaminya itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, berkahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni sepupu Nabi, maka dia kahwin dengan pak sepupu dia lah. Dia kahwin dengan ayah sepupu dia. Tazawwajuha Ali bin Abi Talib, berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa huwa ibnu 21 sanah, ketika umur dia 21 tahun dan 5 bulan. La, bukan. Ketika umur Sayyidina Ali 21 tahun dan umur dia wahwa ni Sayyidina Ali, balik pada Sayyidina Ali. Wahwa Sayyidina Ali berumur 21 tahun. Okey, wahya dan dia Sayyidina Fatimah Zahra umur berapa? 15 tahun. Ketika mana mereka berkahwin ni selepas peristiwa perang Badar. Wa wulidat lahu, dan lahir daripada Sayyidina Fatimah Zahra ni 6 orang anak. 3 daripada lelaki, 3 daripada perempuan. Maknanya Fatimah Zahra dapat 6 orang anak bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. Siapa anak lelaki? Al-Hasan wal Husain wal Muhassin. Ada kata wal Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Okey, ada kata Muhassin. Di sini disebut Muhassin bi dhammil mim wa fathil ha wa tasydid sin wal Muhassin. Okey, itu anak lelaki daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Tapi yang Muhsin ni pun meninggal pada kecil. Muhsin ni meninggal kecil, meninggal awal masa ketika mana dia bayi. Adapun daripada perempuan, anak daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Zainab, Ummu Kalthum wa Ruqayyah. Tengok, Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah. Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah. Jadi dia namakan anak-anak dia sama dengan nama kakak dia lah. Sayyidatuna Fatimah Zahra ni dinamakan anak-anak dia diambil daripada nama kakak-kakak dia. Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah. Jadi senanglah nak ingat nama anak-anak Sayyidina Fatimah Zahra. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah. Okey. Dan Ummu Kalthum ni dikahwini oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Selepas wafatnya Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Umar pergi pinang anaknya Sayyidina Ali. Maka berkahwinlah Ummu Kalthum yang anak, bukan Ummu Kalthum anak Nabi ni, ni Ummu Kalthum anak Sayyidina Ali, berkahwin dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Wa tufiyat Fatimah ba'da abiha, wafat Fatimah selepas ayahnya selama 6 bulan. Selepas Nabi wafat 6 bulan selepas itu wafat pula Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sebab itu yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi nak wafat, Nabi bisikkan kepada Sayyidina Fatimah. Yang dia bisik, sekali dia menangis, sekali dia ketawa kan. Yang dia menangis sebab apa? Sebab dia katakan ayah kamu dah nak pergi dah. Dia pun menangislah. Kemudian dibisik lagi sekali, SAW bisik lagi sekali, kata Nabi, kamu orang pertama yang akan ikut jejak langkah aku. Maksudnya kamu adalah sahabat pertama yang akan meninggal selepas wafatnya Nabi SAW. Maka dia meninggal 6 bulan selepas wafatnya Nabi SAW. Pada bila dia meninggal? Pada bulan Ramadan, 3 Ramadan. Okey, sebab Nabi meninggal Rabiul Awal kan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan selepas wafatnya Nabi SAW, 3 Ramadan tahun 11 Hijrah. Sebab Nabi meninggal pada tahun 11 Hijrah. Wa dafanuha Ali radhiyallahu ta'ala anha lailan. Dan Sayyidina Ali menanam ataupun memakamkan sendiri pada waktu malam tersebut. Kata musannif, kata Sayyid Muhammad Maliki, wa dzurriyyatuha, dan anak-anaknya Sayyidina Fatimah. Anak-anak Sayyidina Fatimah
maujudah. Zuriat Sayyidah Fatimah itu masih lagi ada ila waqtina al-hali bikathrah. Sehingga ke zaman kita ini masih lagi ada zuriat-zuriat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sampai ke sekarang. Bahkan banyak sekali. Wa qad amarana Allah Ta'ala bimahabbatihim. Allah telah menyuruh kita, mengarahkan kita untuk kita cinta kepada mereka li'annahum ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka adalah ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah sebutkan dalam Quran, innama yuridullahu yudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah nak menyucikan kotoran-kotoran daripada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, mereka yang diharamkan makan zakat, iaitu Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, Allah suruh Nabi kata pada umat dia, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum, aku tak minta apa-apa balasan, alaihi ajran, atas dakwah yang aku minta, yang aku buat ini. Nabi kata, aku tak minta apa-apa balasan di atas dakwah yang aku buat ini, kecuali satu saja aku minta. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kamu kasihkanlah kepada qurba aku, kerabat-kerabat aku. Qurba ni maknanya qarabah, orang yang dekat dengan aku. Siapa? Para sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man qarabatuka? Siapakah kerabat-kerabat kamu yang wajib ke atas kami mencintai mereka? Kata Nabi SAW, Aliyun wa Fatimah wa benahuma. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah dan juga anak-anak Nabi SAW. Anak-anak Sayyidina Fatimah ni lah. Wa benahuma iaitu Hasan dan Husain dan seluruh anak-anak sampai ke bawah. Maknanya bukan hanya Hasan dan Husain sahaja, seluruh zuriat daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan mereka inilah yang digelarkan sebagai Ahlul Kisah. Ahlul Kisah. Okey, ini yang digelar sebagai Ahlul Bait. Juga digelar sebagai Ahlul Bait. Tadi saya sebut Banu Hashim dan Banu Muttalib, tadi saya salah, tersilap. Itu adalah takrif bagi al, keluarga Nabi. Sekarang kita bicara tentang Ahlu Baitin Nabi SAW. Ahlu Baitun Nabi, dia terkumpul pada 5 orang ini sahaja. Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini adalah Ahlu Bait Nabi SAW. Ahlul Baitin Nabi. Beza Ahlul Nabi dengan Ahlul Bait. Saya dah terangkan pada kelas yang dulu. Kelas yang mula-mula kita bincangkan dalam masalah muqaddimah kitab dulu. Beza di antara Ahlul Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan Ahlul Baitin Nabi. Ahlul Baitin Nabi ni adalah qarabah, kerabat-kerabat Nabi SAW yang disebutkan dalam ayat tadi, illal mawaddata fil qurba. Dan Nabi pernah menyelimutkan mereka dengan satu selendang. Nabi selimutkan mereka dengan satu selendang. Nabi panggil Ali, Nabi panggil Fatimah, Hasan dengan Husain. Nabi selimutkan mereka. Nabi kata, Allahumma haula'i ahlu baiti. Allahumma haula'i ahlu baiti. Ya Allah, mereka-mereka ini adalah ahlu bait aku. Fatahhiruhum tathira, tak silap saya. Maka sucikanlah mereka ya Allah seperti mana yang kamu janjikan dalam Al-Quran. Maka itu nas daripada Nabi SAW yang menyebutkan bahawasanya ahlu bait Nabi adalah yang 5 ini. Dipanggil Ahlul Kisah juga. Ahlul Kisah. Dan para ulama mengatakan zuriat daripada Hasan dan Husain yang masih ada, mereka juga adalah zuriat Nabi SAW. Sebab itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, walillah darul Imam Syafi'i mengarang 2 bait ini yang menceritakan tentang kemuliaan keluarga ataupun ahlu bait Nabi SAW. Kata Imam Syafi'i, ya ahlu baiti Rasulillah hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil fakhri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai ahlu bait Rasulullah SAW, kata Imam Syafi'i, wahai ahlu bait Rasulullah SAW, hubbukumu fardun, cinta kepada kamu itu adalah kefarduan, kewajipan bagi setiap orang. Wajib ke atas setiap orang itu cinta kepada ahlu bait Nabi SAW. Hubbukumu fardun minallah, difardukan daripada Allah. Di mana difardukan tu? Dalam Al-Quran. Fil Qur'ani anzalahu. Dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ayat yang mengatakan kita wajib cinta kepada keluarga Nabi SAW? Di mana ayat yang mengatakan kita wajib cinta kepada ahlu baitin Nabi? Ayat yang tadi kita sebutkan,
qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, bahawasanya kamu tak minta apa-apa balasan daripada apa yang kamu bawa dakwah ini kecuali cintakanlah kepada kerabat-kerabat Nabi SAW. Maka Nabi tak pernah minta apa-apa daripada umat dia, melainkan kamu cinta, kamu jaga betul-betul, buat baik dengan keluarga dia SAW. Kata lagi Imam Syafi'i, yakfikumu min azimin qadri annakum, cukuplah bagi kamu kemuliaan. Apa kemuliaan itu? Annakum, bahawasanya kamu semua itu, man lam yusalli alaikum la salata lahu. Siapa yang tak selawat kepada kamu dalam semayang mereka, la salata lahu, maka tidak ada salat bagi mereka, tak sah salat mereka. Maknanya siapa yang tak selawat pada keluarga Nabi, tak sah salat kita. Ini adalah mazhab qadim dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada dua mazhab. Ada mazhab qadim, ada mazhab jadid. Mazhab qadim dahulu, yang pertama Imam Syafi'i buat, dia meletakkan bahawasanya berselawat kepada keluarga Nabi adalah rukun daripada rukun-rukun solat. Kemudian dia bina balik mazhab dia setelah dia jumpa beberapa nas, maka dia ubah balik. Maka yang mazhab jadid kata apa? Selawat pada keluarga Nabi hanyalah sunat ab'ad sahaja. Tapi yang asalnya, maka bait ini dibuat ketika mana dia buat mazhab yang asal, mazhab qadim. Siapa yang tak selawat pada keluarga Nabi, maka tidak sah solat dia. Okey, tapi yang kita berpegang sekarang, siapa yang tak selawat pada keluarga Nabi dalam solat, dia hanya kena sujud sahwi saja. Okey. Yang kita nak faham di sini bahawasanya tingginya kemuliaan keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi ni, sampai kita disyariatkan untuk selawat kepada mereka pada setiap solat. Pada setiap solat kepada mereka. Baik. Maka itu kata-kata Imam Syafi'i. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayya an asil min qarabati. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku pergi menyambung tali silaturahim dengan keluarga Nabi SAW adalah lebih aku suka, lebih aku cinta, lebih aku suka daripada aku pergi menyambung tali silaturahim aku sendiri. Okey, sebab itu Sayyidina Umar juga berkata ketika mana Sayyidina Abbas masuk Islam. Kata Sayyidina Umar, aku lebih suka Islamnya Sayyidina Abbas daripada Islamnya ayah aku sendiri. Sebab apa? Sebab Islam yang Sayyidina Abbas itu menggembirakan hati Nabi SAW, tak seperti menggembiranya hati Nabi Islamnya ayah aku. Kata Sayyidina Umar, aku lebih suka Sayyidina Abbas masuk Islam daripada ayah aku sendiri. Tengok macam mana cinta para sahabat kepada keluarga Nabi SAW. Maka kita seharusnya menanamkan cinta kepada keluarga Nabi ni sejak kecil lagi. Sejak kecil lagi kena ajar beradab dengan keluarga Nabi SAW, cinta kepada mereka. Kerana itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu juga tanda kita cinta kepada datuk mereka. Tanda kita cinta kepada datuk mereka iaitu Nabi Muhammad SAW dengan kita menjaga dan mencintai keluarga Nabi SAW. Maka sebab tu kita belajar tentang anak-anak Nabi ni. Okey. Baik. Kata Sayyidina Abu Bakar juga, urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Tengoklah kalian pada Nabi Muhammad pada anak-anak mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar kata kita kena perhatikan mereka. Kalau ada mereka yang susah, bantu mereka. Kalau ada mereka yang dalam kesusahan, kita kena cakna pada mereka lah. Kena cakna pada mereka, keluarga Nabi SAW. Baik, wa tartibu auladihi SAW, dan turutan anak-anak Nabi SAW dari segi nombor berapa tak? Fil wiladah, yang pertama adalah Al-Qasim. Anak sulung Nabi Al-Qasim. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Abdullah. Dan semua ini daripada Sayyidatina Khadijah. 6 orang ini datang daripada ibu yang satu, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ibrahim. Ibrahim ni bukan datang daripada Khadijah. Ibrahim datang daripada hamba yang diberikan oleh Raja Muqawqis. Raja Muqawqis ni raja di Mesir yang menghadiahkan banyak hadiah kepada Nabi SAW. Ketika mana Nabi menghantar surat mengajak Raja Muqawqis ni masuk Islam, Raja Muqawqis ni balas pada Nabi dengan beberapa hadiah. Antaranya 2 orang hamba perempuan. 2 orang hamba perempuan. Yang pertama Maryah, yang kedua Sirin. Wahia suriyah Rasulullah. Itu adalah hamba kepada Rasulullah SAW, ahdaha lahu. Yang mana Rasulullah yang mana Muqawqis berikan Maryah ini kepada Nabi SAW, Azimul Qibt. Azimul Qibt maknanya Raja Mesir ketika itu. Namanya Muqawqis. Memberi 2 orang hamba. Banyak lagi dibagi hadiah lain. Nanti kita sebutkan di sini.
Wa ahda ma'aha ukhtaha Sirin. Dia juga beri dua hamba perempuan. Yang pertama Maria, yang kedua Sirin. Sirin ni Nabi hadiahkan kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Nabi ambil Maria Kibtiyah sahaja. Yang Sirin Nabi hadiah kepada orang lain. Wa alfu mithqal min dhahab, dan dia juga diberikan 1000 mithqal daripada emas, dan 20 pakaian yang cantik-cantik. Wa baghlah syahba, dan dia juga berikan kepada Nabi seekor keldai yang dinamakan Duldul. Keldai Nabi ada seekor nama Duldul. Kalau nak bagi nama kucing, bagilah nama Duldul. Sebab apa? Nama keldai Nabi SAW. Comel nama Duldul. Jangan bagi nama anak pula Duldul. Wa himaran ashhab wa huwa Ufair. Ada juga keldai yang diberi nama Ufair kepada Nabi SAW. Wa yaqala lahu Ya'fur. Maka keldai Nabi yang diberi oleh Muqawqis ni 2 ekor. Satu nama Duldul, satu nama Ya'fur. Wa wahaba sallallahu alaihi wasallam Sirin li Hasan bin Thabit al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi berikan Sirin ini kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ibrahim datang daripada anak Maryah ni. Maryah ni Nabi tak berkahwin dengan dia. Nabi berhubungan dengan dia dengan cara apa? Hamba. Hamba perempuan dipanggil amah. Boleh. Kalau kita ada hamba perempuan, seorang tuan boleh berhubungan dengan hamba perempuan dia, dan anak itu dinasabkan kepada ayah dia. Kepada ayah dia. Anak dia akan jadi merdeka nanti. Okey, maka ibunya adalah Maryah Kibtiyah. Maka Maryah Kibtiyah tak tersenarai daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia bukan isteri. Dia adalah amah Sariyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita dah selesai bincangkan tentang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan masuk kepada isteri-isteri Nabi SAW. Kita kena tahu. Kadang-kadang kita tanya budak-budak sekarang tak tahu berapakah bilangan isteri Nabi SAW. Yang dia tahu, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah sahaja. Kadang-kadang orang belajar ilmu pun tak tahu berapa isteri Nabi SAW. Kadang-kadang tanya anak cucu cicit Nabi sendiri pun mereka tak tahu berapakah isteri-isteri Nabi SAW. Zaujatuhu SAW. Zaujat jamak bagi zaujah. Zaujah seorang. Zaujatan 2 orang. Kalau ramai 3 atau 4 dan ke atas zaujat. Zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nadhim rahimahullah taala antis ini suwatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna an-nabiy al-muqtafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Maknanya disebut di sini antis ini suwatin wafatul Mustafa. Wafatul Mustafa antis iniswah. Nabi wafat meninggalkan 9 orang isteri. Yang mana 9 orang isteri inilah yang diberi pilihan. Ada peristiwa yang berlaku ketika mana ada isteri Nabi yang tak termasuk daripada ini meminta daripada Nabi SAW harta. Dia minta daripada Nabi harta. Nanti kita akan ceritakan cerita tersebut. Khuyirna. Yang membuat pilihan fakhtarnan nabiyal muqtafa. Maka mereka memilih Nabi SAW. 9 orang ini yang kekal dengan Nabi SAW. Sebelum 9 ni ada lebih lagi. Siapa mereka itu? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Dalam 3 bait ini disebutkan hanya 9 sahaja isteri Nabi SAW. Disebutkan hanya jumlah isteri Nabi yang meninggal selepas wafatnya Nabi SAW. Dan ditambah lagi 2 isteri Nabi yang wafat sebelum wafatnya Nabi SAW. Maka totalnya ada berapa? Ada 11. Kalau orang tanya isteri Nabi ada berapa? Bukan 9, 11 orang. 9 ini yang meninggal selepas wafatnya Nabi SAW. Maknanya ketika Nabi wafat mereka masih lagi hidup. Adapun 2 isteri Nabi SAW yang wafat sebelum Nabi wafat. Yang mana mereka wafat ketika Nabi masih lagi ada. Okey. Di sini diterangkan beberapa kalimah al-muqtafa. Fakhtarna an-nabiy al-muqtafa, mereka pilih nabi yang diikut. Okey. Mardiyah sama juga faham mardiyah yang diridai. Syarah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-madkhul bihinna. Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam al-madkhul bihinna. Apa maksud al-madkhul? Maknanya yang Nabi berhubungan dengan mereka. Sebab ada isteri-isteri Nabi SAW yang Nabi tak sempat berhubungan dengan mereka, Nabi ceraikan dia, Nabi pisahkan dia. Ada beberapa orang isteri. Okey. Tapi yang hanya Nabi berhubungan dengan mereka ada 11 orang. 11 orang. Ihda asyarah. Tufiya sallallahu alaihi wasallam an tis'in.
Nabi meninggal, Nabi wafat meninggalkan 9 orang. Wa tufiyat qablahu ithnatan, dan meninggal 2 orang daripada isteri Nabi sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ithnatan, sekarang dia akan ceritakan tentang 2 orang isteri Nabi yang meninggal sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah yang merupakan isteri Nabi yang paling Nabi kasih, yang paling Nabi cinta, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya awwalu azwajihi. Isteri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak membantu Nabi, berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal dakwah Islam dimulakan. Bahkan dikatakan Sayyidatuna Khadijah berkata sebelum dia mati, dia kata, wahai suamiku, kalaulah tulang belulang aku ini boleh kamu gunakan untuk memperluaskan dakwah, maka ambillah tulang belulang aku dan gunakanlahnya untuk dakwah. Maka dia telah berkorban segala hartanya, segala masanya, segala kebahagiaannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi paling cinta kepada dia. Nabi paling sayang kepada dia. Bahkan selepas dia wafat pun Nabi sentiasa ziarah kawan-kawan Khadijah ni. Nabi beri hadiah kepada kawan-kawan Khadijah, Sayyidatina Khadijah, untuk apa? Untuk membalas ataupun untuk mengubat rindu dia kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Tazawwajaha bi Makkah. Nabi berkahwin dengan beliau ketika Nabi berada di Mekah, qabla nubuwah, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi lagi. Wa kanat qablahu inda Abi Halah. Sebelum Nabi berkahwin dengan sebelum Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dah pernah berkahwin dengan seorang lelaki bernama Abi Halah. Dan dapat anak nama apa? Hindun bin Abi Halah. Fawulidat minhu Hindun bin Abi Halah. Wa Zainab binti Abi Halah. 2 orang. Hindun dengan Zainab. Ini anak Khadijah daripada suami yang dulu, Abu Halah. Wa kanat qabla Abi Halah, sebelum Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Abu Halah juga, dia dah kahwin dengan Atiq bin A'idh Al-Makhzumi. Fawulidat lahu Abdullah wa Jariyah. Dan didapat juga seorang nama Abdullah dan seorang hamba. Okey, maka anak Sayyidatina Khadijah ni ada 4 orang lah sebelum berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkahwin dengan seorang perempuan yang thayyib, perempuan janda. Wa ma tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bimra'atin hatta matat. Nabi tak pernah madukan Sayyidatina Khadijah sehinggalah beliau meninggal. Selepas Sayyidatina Khadijah meninggal, barulah Nabi berkahwin dalam masa yang sama lebih daripada 1 orang. Okey? Hatta matat. Kemudian wa Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah, ukhtu Maimunah bintil Harith li ummiha. Adik-beradik Maimunah bintil Harith. Daripada ibu dia. Wa kanat tusamma ummul masakin. Ini Zainab ini adalah 2 orang. Isteri Nabi ada 2 orang yang nama Zainab. Satu Zainab binti Khuzaimah, satu lagi Zainab kejap. Lupa pula. Zainab binti Jahash. Ini seorang lagi yang ke-8 ni. Satu Zainab binti Khuzaimah, satu Zainab binti Jahash. Yang Zainab binti Khuzaimah ni yang meninggal sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tusamma ummul masakin. Dia digelar dengan apa? Dengan ummul masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Sebab apa? Sebab dia sentiasa memberi makanan, memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Li rahmatiha ilayhum, kerana dia sangat-sangat kasih kepada orang miskin. Walam talbath indahu illa syahrain aw thalathah. Dia tak hidup dengan Nabi melainkan 2 bulan ataupun 3 bulan sahaja. Lepas dia berkahwin dengan Nabi, 3 bulan selepas itu dia pun wafat. Thumma tufiyat wa shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dafanaha bil Baqi'. Lepas dia wafat, Nabi solatkan untuk dia dan Nabi kuburkan dia di Baqi' di Madinah. Di Madinah. Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Baik. Kemudian wa amma at-tasi'. Adapun yang 9 yang baki lagi. Faqad dzakarahunna an-nadhim fi hadhil abyad. Maka Nazim Aqidatul Awam menyebutkan hanya 9 orang ini sahaja dalam bait dia. Wa hunna allai khuyyiruhunna ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang telah diberi pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zinatid dunya wal iqamah ma'ahu talaban lil akhirah indama talabna minhu nasiban minad dunya fakhtarna al-Mustafa. Sebab apa Nabi beri pilihan? Sebab ada satu kali seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta dengan Nabi beberapa perkara dunia. Dia minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kamu ni dah banyak harta. Maknanya kamu, wahai Rasulullah, kamu dah pergi berperang dan kamu boleh dapatkan seberapa banyak harta yang kamu nak. Boleh tak kamu berikan kepada aku sedikit daripada harta tersebut? Maknanya ada daripada seorang isteri Nabi ni,
yang minta Nabi berikan kepada mereka kemewahan dunia. Maka Allah pun turunkan ayat. Allah turunkan ayat ni. Ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah menurunkan ayat selepas ada isteri Nabi yang minta dunia, kemewahan dunia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat ini. Surah Al-Ahzab ayat ke-28. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kulli azwajika, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, in kuntunna, jika kalian inginkan, mintakan, ataupun kalian mahukan dunia ini dan segala perhiasan dalam dunia ini, fata'alain, maka datanglah ke aku, umatti'kunna, aku akan ceraikan kalian, aku akan beri benda itu dan aku akan ceraikan kalian. Maknanya Nabi kata pada isteri dia, wahai isteri-isteri aku, yang mana di kalangan kamu yang nak pilih dunia dan kemewahan dunia, aku boleh bagi kepada dia, tetapi dia kena berpisah dengan aku. Suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad daral akhirah, tapi kalau kalian nakkan, mahukan Allah dan rasulnya dan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang baik, muhsinat daripada kalian ajran azimah, pahala yang sangat besar. Maka lepas turun ayat ini, Nabi beri pilihan kepada isterinya. Ketika itu isteri Nabi lebih daripada 9 orang. Tak silap saya ada 10 ataupun 11 orang ketika itu. Maka 9 daripada mereka pilih untuk stay dengan Nabi SAW dan hidup dalam keadaan susah. Dan 2 ataupun 1 orang daripada mereka pilih untuk tinggalkan Rasulullah dan dapat apa yang dia nak. Maka Nabi pun ceraikan dia. Dan Nabi tak pernah berhubungan dengan dia pun sekalipun. Maka 9 orang itu yang pilih untuk duduk dengan Nabi SAW dan hidup dalam keadaan zuhud bersama Nabi SAW. Walamma ikhtarat kullu wahidatin minhunna Allah wa rasulah wad daral akhirah imtadahunna Allah wa anzala fi haqqihinna. Setelah 9 orang tadi pilih untuk setuju duduk dengan Rasulullah SAW dan pilih akhirat, maka Allah pun turunkan ayat lagi untuk memuji mereka. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah, wahai isteri-isteri Nabi yang kekal dengan Nabi tadi, lastunna ka ahadin minan nisa, kamu tak sama dengan perempuan yang lain. Maka ini ayat khusus untuk isteri Nabi dan keluarga Nabi SAW. Lastunna ka ahadin minan nisa, kamu tak sama dengan perempuan yang lain. Dikatakan mereka ini kalau berbuat kesalahan akan diberi 2 dosa. Kalau dibuat pahala akan diberi 2 pahala. Digandakan setiap pahala dan digandakan setiap dosa. Itu keistimewaan dan juga tanggungjawab yang besar bagi mereka-mereka ini, isteri-isteri Nabi dan juga zuriat-zuriat Nabi SAW. Ini taqaitunna, jika kamu bertakwa, maka kamu tak akan macam orang lain. Fala takhda'na bil qaul, jangan kamu merendahkan diri kamu dengan kata-kata yang tak baik. Fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa, maka Allah menyuruhkan mereka sentiasa berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Okey, maka ayat ini merujuk khas kepada isteri Nabi SAW. Wal limazidil bayan nadhkuru nubdatan mimma yata'allaq biha ula ittisa radhiyallahu anhunna kama yali. Sekarang dia akan sebutkan sedikit biografi lah, sedikit maklumat tentang isteri Nabi yang 9 orang itu. InsyaAllah tak sempat dah kita nak baca semua ni. Agak panjang juga ni. InsyaAllah kita sambung pada kelas yang akan datang lah. Tak apalah, kelas akan datang kita akan mulakan dengan membicarakan tentang 9 isteri Nabi SAW yang wafat selepas wafatnya Nabi SAW. Alhamdulillah. Baik. Wallahu a'lam, kita berhenti di sini saja. Jadi rasa tak banyak dah dapat isteri Nabi ni. Kita ada lagi sedikit kisah Isra' wal Mi'raj. Pak Cik Nabi dengan Mak Cik Nabi, Isra' wal Mi'raj. Kemudian habislah. Isra' wal Mi'raj dah habis. InsyaAllah kalau tidak ada aral melintang, minggu depan kita boleh khatamkan. Kelas pertama kita habiskan berkenaan isteri Nabi dengan Pak Cik Nabi. Kelas kedua kita masuk tentang Isra' wal Mi'raj. Kelas ketiga kalau sempat kita akan khatam. Kita akan khatam insya-Allah. Saya akan kalau boleh saya nak jemput Dr. Ibrahim untuk kendalikan kita punya khatam insya-Allah kalau dia setuju.
harap-harap dia setujulah untuk kendalikan kita punya khatam kitab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berkati apa yang kita baca, apa yang kita belajar ni, dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga cinta kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti kasafinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halaka. Keluarga aku itu adalah seumpama seperti bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik ke atas bahtera Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Siapa yang tak naik ke atas bahtera Nabi Nuh itu, maka dia akan hancur, dia akan musnah. Maka begitulah di akhir zaman ni kita kena berpegang dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak selamat di akhir zaman kena berpandukan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena pandai juga cari keluarga Nabi yang mana? Keluarga Nabi yang berpegang dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita selamat. Sebab Nabi dah sifatkan keluarga Nabi tu seperti bahtera Nabi Nuh. Nak selamat di banjir akhir zaman ni, kena naik ke atas bahtera Nabi Nuh, iaitu bahtera keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada diri saya sendiri, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kita istiqamah dalam beramal. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.